हॅलो. हा 1-2 मिनिटात सुरू करतोय. आता झालेलं आहे कनेक्ट. रेकॉर्डिंगला लावलेला आहेत व्हिडिओ. त्यामुळे एक सूचना विद्यार्थ्यांनी, आता मध्ये कोणी बोलू नये. आपण आता 1-2 मिनिटात सेशन चालू करतोय. हॅलो. हा बोला. हा सुरू आहे जॉईनिंग. काय होते? हा तो ऍड करतो आता. तुम्ही सेशनला जॉईन. हो हो. ओके. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चॅटबॉक्समध्ये आपल्याला अटेंडन्स लिंक सेंड केलेले आहे. आय हॅव सेंड अटेंडन्स लिंक ऑन चॅटबॉक्स. During the contact session, you have to fill up that attendance sheet. First of all, I would like to share screen. Afterward, we want to discuss on our subject auditing. Is it visible for you? Screen share होते सर्वांना? हो सर. Okay. हो सर. Okay. First of all, I would like to discuss your syllabus of audit, advanced accountancy paper 2nd, auditing. Okay. I think in your graduation, you already learned this subject auditing. But right now, we want to discuss some remaining topic of auditing, basic or some additional topic of auditing. That is, unit number 1 is there, basic concept of auditing. In this topic, we want to learn meaning of auditing, audit, scope of audit, true and fair view, basic principle governing an audit, that is auditing assurance standard 1. Then independence of auditor means what? Difference between audit and investigation. Concept we want to learn in unit number 1, that is basic concept of auditing. In your syllabus, there is one practical is there, but that practical
Number 2, that is dividend divisible property is there. In this unit, we want to learn. Omkar, you have to keep your mic. Vaishnavi Kagale. सर आवाज येत नाहीये व्यवस्थित. Just wait. हॅलो सर. Just wait. स्क्रीनवर दिसत नाहीये क्लिअर. मॅडम नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीला तुम्ही या, कारण आता माझ्या मते आपण स्क्रीनवर प्रॉपर विजिबल होतंय. स्क्रीन आवाज कट होतोय. आवाज कट होतोय म्हणजे बाकीचे सर्वांनी माईक म्यूट करा. सर्वांनी माईक म्यूट करा. हो सर. आणि मला इथे आयडेंटिफाय होतं मयुरी घानवटकर, दीपिका शर्मा. You have to keep your mic. Just repeat the last topics you repeated in the first unit. After that, you start the second unit, sir. The voice was not clear at that time. Okay, I will repeat again. Unit number 1 is there, basic concept of audit. In this unit, we want to learn meaning of audit, scope of audit, true and fair view, then basic principle governing an audit, that is auditing assurance standard 1, then independence of auditor, difference between audit and investigation. All these content we want to learn in unit number 1, that is basic concept of audit. In unit number 2 is there dividend and divisible profit. In this unit, we have to learn concept of dividend, method of payment of dividend, then financial, legal policy consideration in dividend decision. Then in this topic, University Board of Study introduced one practical review dividend policy of any company on the basis of in its annual report. Means we want to take annual report of any company and we want to take a review. And it is one practical. Those who are eager or those students have curiosity for how to conduct audit report and how to prepare the audit report, they can easily understand when they are upload one annual report through internet, and you may go through that. Then unit number 3 is there, types of audit and audit of various entities. Unit number 3 is there, types of audit and audit of various entity. In this unit, we want to learn cost audit, then tax audit, management audit, social audit, audit of insurance companies, audit of educational institute, audit of companies as per Company Act 2013, adverse opinion and disclaimer of opinion, audit of computerized accounting. All this content we want to prepare and learn in unit number 3, that is types of audit. Just I want to again share this PPT. Then unit number 4 is there. Audit and assurance standard, auditing and assurance standard. In this unit, we want to learn auditing assurance standard 2. Auditing assurance standard 1 is related to principle of auditing. Auditing assurance standard 2, it's related to objective and scope of audit of financial statement. Then auditing assurance standard 3, documentation. Then auditing assurance standard 5, audit evidence. And auditing assurance standard 6, revised
risk assessment and internal control. Please show the page again. Okay. Then auditing assurance standard 8, that is audit planning. Auditing assurance standard 8 related to audit planning. Then auditing assurance standard 13, audit materiality. Then auditing assurance standard 15, audit sampling. Means how we can conduct the audit and how we can select the specific pertinent sample or specific sample for the audit purpose, that is skill of auditor. Then auditing standard 28, auditors report on financial statement. Means what? सर आवाज येत नाहीये तुमचा. paper 2 auditing. Then for your exam purpose, question pattern is there. There is some instruction. This paper we have to attempt for 80 marks for, and time allocation is 3 hours. Then instruction is there, some instruction. Question number 1, 2 and 3 are compulsory. यामधील क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हे कंपल्सरी आहे. त्यानंतर सेकंड इंस्ट्रक्शन, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 to 6. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हे कंपल्सरी आहेत फॉर 16 मार्क्स each. And question number 4 to 6, from question number 4 to 6 we want to attempt any 2 question for 16 mark each. Then question number 1 is there. There is 2 part. One part is there, choose the appropriate alternative, that is multiple choice question, and true and false is there. Multiple choice question for 10 marks and true and false is there 6 marks. Then question number 2 is there, case study or problem. Means in this question you may get any case study or some small sum is there for 16 marks. Then question number 3 is there, short notes for 16 marks. We may get 6 short notes. आपल्याला 6 short notes मिळतील. त्यापैकी आपल्याला 4 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करणं आवश्यक आहे for 16 marks. Then question number 4 is there, long answer question in practical problem is there. Means we are in, this is theoretical paper, so question number 4 we want to attempt long answer question for 16 marks. Similarly, question number 5 long answer question is there for 16 marks. And question number 6 is there, A and B short answer question and short answer question for 8 marks each. This is your question paper pattern for your exam purpose. Then for the more detailed study, you may refer this some books, reference book, which is helpful for your knowledge, helps for your more knowledge, and you may get more knowledge through this book. These are some journals you may refer. ओके. आता तुम्हाला जो काही सिलेबस आहे आणि क्वेश्चन पेपर पॅटर्न सर्वांना समजला असेल, किंवा तुम्ही सर्वांनी हा जो काही सिलेबस आहे आणि क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आहे तो तुम्ही विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घेऊ शकता, किंवा विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर हा अवेलेबल आहे. ऑलरेडी मी ज्यावेळी काही सेशन झाले होते त्यावेळी सिलेबस कसा डाउनलोड करायचा यासंबंधी मी आपल्याला सूचना दिली होती. विद्यापीठाच्या वेबसाईटमध्ये स्टुडंट हा एक टॅब आहे,
त्या स्टुडंट टॅबमधून आपण ऑनलाईन सिलेबसवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला हा सिलेबस मिळू शकतो. ओके, आता जे आपण या सेशनमध्ये आता आपल्याकडे वेळ जो आहे तो 1 तास आपल्याला अलॉट केलेला आहे. वी गेट टाइम 1 hour for this session. First of all, I would like to present my PPT, share my PPT. Already we discussed your syllabus, auditing, and question paper pattern is there. At the basic, when we start the discussion of auditing paper, in our mind raise some question: why we are make study of auditing, or why we are learn auditing. Auditing आपण का अभ्यास करतो किंवा त्याचं महत्त्व काय किंवा त्याचा ऑडिटिंगचा अभ्यास करणं का आवश्यकता आहे. व्हॉट इज रिक्वायरमेंट और व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑडिटिंग इन आवर सिलेबस. तर ऑलरेडी दिस सब्जेक्ट वी लर्न इन आवर ग्रॅज्युएशन बीकॉम पार्ट 3. But again this subject we learn in MCOM part first semester 1. What is need of that? म्हणजे आपण का अभ्यास करतो, ऑडिटिंगचं महत्त्व काय आहे, and कोण सांगू शकेल why we want to learn auditing subject and what is its important? Sir, to find the error in accounting. Yes, we want to find error of accounting. To express true and fair view of the audit reports. Yes, very good, Prathamesh, I think. Tax settlement साठी. Yes, just we want to settle the fact, and for this purpose auditing is For insurance essential. claim. Yes, definitely for the insurance claim, some there is obligation and some risk is there, and for this purpose Financial report. definitely we want to prepare some reports that are on the basis of financial report. And for this purpose we want to find out fact finding activity, means whatever when accountant prepare financial statement, and as an auditor we want to examine that financial report. To reconciliations of the performance. Definitely there is when we form any business organization, when we start any business, that time there is some objective, there is some we may budgeting activity or budget, we may prepare some budget activity, and for the and after the some accounting period we want to reconcile that facts and figure. Definitely you rightly point out. To assess Anyone? material Not facts. possible to Reporting every of fraud. shareholders to check the accounts of the company. Definitely we want to check the financial account, all facts and figures of accounting. And finally another one student also rightly point out examine financial report. Okay, anyone? In means what? Already you better know what is meant by auditing and what is need of auditing. And another thing is there is change structure of business firm. Means what? In previous day or old days there is family business is there, and family member are engaged in our business. But right now change form of business, means right now different form of business we found, that is partnership firm is there, company is there, then joint venture is there. And when we start any business organization, business entity, that time there is involved n number of stakeholders, that is shareholders is there, creditors is there, vendors is there. And as a businessman, as a entrepreneurs, we want to अभी एक स्टेटमेंट आहे बघा हिंदी पिक्चर मध्ये, गुरु आय थिंक गुरु पिक्चर असेल, कोई भी बिजनेस भरोसे पे चलता है. वी वांट टू when we grow our business, for the growing the business we want to build up trust,
of our stakeholders. When build up trust of our stakeholders, definitely we grow our business. ओके, म्हणजे आपण कोणताही व्यवसाय हा विश्वासावर चालतो, म्हणजे भरोशावर आपण एखादा व्यवसाय चालतो. शेवटी व्यवसाय जो असतो किंवा बिझनेस जो आहे, वेन वी थिंक अबाउट बिझनेस, दॅट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ सोसायटी. ओके, आणि ज्यावेळी आपण सोसायटीचा विचार करतो किंवा बिझनेसचा विचार करतो, तर तो समाजातील आपल्या काही घटकांच्यावर अवलंबून असतो. आणि ज्यावेळी आपण समाजातील जे काही घटक असतील, म्हणजे आपण ज्यावेळी वेन वी build up trust, for that time definitely grow our business. Means for the growing the business, we want to take care of, we want to, there is need of mutual trust and mutual investment. Otherwise, we cannot be grow our business. Okay. In auditing, when we think about auditing, that time some keyword is there. Means what? When we conduct the audit as an auditor, and when as an auditor we may expert in accounting. म्हणजे बघा, ही शेवटची एक प्रोसेस आहे ऑडिटिंगची. म्हणजे ॲज अ अकाउंटिंग, आता आपण बीकॉम झालेलो आहोत, वी हॅव कम्प्लीट अवर बीकॉम, सो वी हॅव गुड अमाऊंट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, वी आर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग. म्हणजे ज्यावेळी आपण एक्सपर्ट आहोत असं स्वतःला समजतो अकाउंटिंगमध्ये, but right now we are master in advanced accountancy. So that time we want to learn auditing. म्हणजे आपण शेवटचा जो काही महत्वाचा टप्पा आहे किंवा आपल्या आयुष्यातील किंवा आपल्या अकॅडमिक मधील, तो म्हणजे ऑडिटर. म्हणजे ऑडिटरचा एक बेस्ट अकाउंटंट असतो किंवा एखाद्या, शेवटी आपण एक करिअर म्हणून ऑडिटकडे पाहतो किंवा ऑडिटर म्हणून आपण करिअरला सुरुवात करणार असतो त्यावेळी, किंवा आपण कोणत्याही ॲज अ कॉमर्स स्टुडंट आपण आपल्याला ऑडिटिंगचं ज्ञान असणं किंवा नॉलेज असणं अतिशय आवश्यक आहे. जर आपल्याला ऑडिटिंगचं नॉलेज नसेल तर आपण कोणत्याही ठिकाणी चांगल्या प्रकारे कॉमर्स मॅनेजमेंट, म्हणजे ॲज अ अकाउंटंट, ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह अकाउंटंट, ॲज अ कन्सल्टंट म्हणून कुठेच आपण चांगल्या प्रकारे परफॉर्म देऊ शकणार नाही, जर आपण ऑडिटिंगच्या कन्सेप्टचं किंवा ऑडिट या विषयाचं आपल्याला ज्ञान नसेल तर. म्हणून आता आपण सर्व मास्टर ऑफ कॉमर्स आहोत, त्यामुळे आपण असं म्हणायला पाहिजे की जर तुम्हाला ह्या फील्डमध्ये टिकून राहायचं असेल किंवा ह्या कॉमर्स मॅनेजमेंटमधून करिअर करायचं असेल, तर तुम्हाला ऑडिटिंगचं किंवा मला सुद्धा ऑडिटिंगचं हे अतिशय चांगल्या प्रकारे ज्ञान असणं किंवा नॉलेज असणं आवश्यक आहे. म्हणून हा आपल्या अकॅडमिकमधील करिअरमधील अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे किंवा आपण एक टप्पा आहे असं म्हणून. कारण वेन वी कम्प्लीट अवर एम.कॉम, डेफिनेटली we may start our career in different field. It may be different field as a accountant, as an executive accountant, accountant manager, as an entrepreneur, as a consultant, etc. That time we have to take knowledge of auditing, and when we take knowledge of auditing, definitely we perform well. As an auditor, I assume that we may expert in accounting. And when we, as an auditor, when we conduct the audit, that time we want to prepare ourselves. जे प्रिपरेशन हा एक पार्ट आहे ऑडिटचा, की आपण जे नंबर ऑफ बुक्स आहेत अकाउंटिंगचे, ते बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हे आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर आपण ऑडिट प्रोग्राम हा कंडक्ट करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आपण ऑडिटसाठी इनिशिएटिव्ह घेणं अपेक्षित आहे. जस्ट वी वॉन्ट टू टेक इनिशिएटिव्ह फॉर ऑडिट वर्क. देन वी वॉन्ट टू टेक रिव्ह्यू, म्हणजे जे काय ऑडिटचं काम चालू असतं त्याचा आपण रिव्ह्यू घेणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर फॉलोअप घेणं अपेक्षित आहे. देन फायनली वी वॉन्ट टू कम्प्लीट आवर ऑडिट टास्क, अँड फायनली वी वॉन्ट टू प्रिपेअर report, and that report we want to express our view, that is true and fair. Okay, it is called auditing. Then we want to introduce this concept. What is auditing? This is Latin word audit, which derived from the audier, means who here. म्हणजे ऑडिटर हा जो असतो त्याला त्याची लिसनिंग ॲबिलिटी असली पाहिजे,
त्याला जो काय आपला स्टेक होल्डर असेल किंवा आपला व्हेंडॉर असेल किंवा आपली पार्टी असेल, त्या पार्टीचं जे काही म्हणणं आहे किंवा आपण ज्या कंपनीचं ऑडिट करणार आहोत त्या कंपनीचे जे काही ऑब्लिगेशन असतील किंवा जे काही त्यांचे रिपोर्ट असतील किंवा त्यांचे जे काही बिझनेस समजून घेणे, हा एक त्याच्यामधील महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे ऑडिट ॲज अ ऑडिटर we have to develop our listening ability. It is skill of auditor. Okay, and this advanced accountancy, you may know accountancy firstly composed or introduced by the Luca Pacioli in 1494. Then 2 aspect, that is the receiving and giving aspect is there, that is double entry system is there. Afterward, this branch developed by the 16th century, 17th century and 18th century, 19th century. Then firstly joint stock companies conduct audit. Afterwards, some companies and some association conduct the audit activities. Then we want to understand what is exact meaning of auditing. Okay, what is meant by auditing? You may learn what is meant by auditing and what is evaluation of auditing concept. When we refer meaning of auditing, that is the general meaning of स्पीकर म्यूट करा सर्वांनी. प्रिया म्हणून कोण कॅन्डिडेट आहेत त्यांनी स्पीकर म्यूट करायचं. The general meaning of audit is planned and documented activity performed by the qualified person to determine by the investigation, examination or evaluation of objective evidence the adequacy and compliances with established procedure or applicable document and the effective of the implementation. Means what? When we think about auditing, that time as an auditor, we have to curiosity. We want to investigate. We want to check. We want to examine. We want to verify the financial report and financial facts and figure. Okay, and on that basis and how we can examine and investigate all these things on the basis of documentary evidence. जे काही डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असतील त्या बेसिसवर आपल्याला ते व्हेरीफाय एक्झामाइन करणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्यातले जे काही ट्रू अँड फेअर ज्या काही व्ह्यूज असतील किंवा ज्या काही ट्रू काही जे एरर्स असतील किंवा फ्रॉड्स असतील ते आपण शोधणं आणि आपलं त्याच्यावर ओपिनियन देणं हे अपेक्षित आहे. म्हणजे ॲज अ ऑडिटर वी वॉन्ट टू एक्झामाइन ऑल फिनान्शियल रिपोर्ट and financial records, facts, that is facts and figure, and we want to express our true and fair view. That is auditing. Okay. One here we just for the more detailed understanding, we want to refer one definition which is propounded or composed by Spicer and Pegler. Audit is an examination of account and record which is carried out by the vouching the evidence supporting various transactions. By such an examination, it is ascertained that the balance sheet gives a true and fair view of state of affairs of business, and profit and loss account gives true and fair view of profit and loss of business. It is same thing is there. Means what? As an auditor, we want to examine all financial record, that is facts and figure is there. And what basis we want to examine the financial record? As an accountant, we may keep some record, that is vouchers is there, some evidentiary documents is there, and on that basis we want to examine all financial facts and figure. And finally, whatever we found or investigate through the during the audit work, and on that basis we want to express our true and fair views. आता ट्रू अँड फेअर व्ह्यूज म्हणजे काय?
जी काही फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन असेल किंवा आपण ॲज अ अकाउंटंट म्हणून आपण एक्सपर्ट आहोत अकाउंटिंगमध्ये, त्यामुळे आपल्याला सर्व अकाउंटिंग स्टँडर्ड माहीत आहे. त्यामुळे त्या अकाउंटिंग स्टँडर्डनुसार अकाउंटिंग मेंटेन केलेलं आहे की नाही या सर्व गोष्टीचं आपल्याला माहिती होत असतात. आणि जर अकाउंटिंग स्टँडर्डनुसार किंवा जी काही फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन आहे त्या पद्धतीने जर अकाउंटिंग मेंटेन केलेलं असेल किंवा केलेलं आहे की नाही या संबंधीची आपण जी काय आपली ओपिनियन असतील, जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस अवर व्ह्यूज ॲज अ ऑडिटर. ओके. आता फिनान्शियल स्टेटमेंट कोणते कोणते आहेत कोण सांगू शकेल? विच आर दी फिनान्शियल स्टेटमेंट? Trading Trading account, profit and account, loss profit and account. loss Profit account, and loss account, balance sheet, Yes. Balance sheet. Very receipt good. and payment Means account, we may Cash flow know. statement. profit and loss account. Yes, definitely. It means what? We may know what are the financial statements. And as an auditor, we want to check, verify, and examine the financial statement. What are the facts and figures is there? And that facts and figure is true or fair. Means what is we want to, one student rightly point out, we want to reconcile all these things. That's an auditor. We want to examine, we want to check, we want to व्हेरीफाय. म्हणजे आपण ज्यावेळी ऑडिटचा विषय किंवा सब्जेक्टचे क्वेश्चन ज्यावेळी आपण अटेम्प्ट करू त्यावेळी आपण प्रत्येक सेंटेन्सचं जे काय सुरुवात आहे ती अशी करायला पाहिजे: टू चेक, टू व्हेरीफाय, टू एक्झामाइन, टू इन्व्हेस्टिगेट, टू असेस. असे शब्द आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. कारण आपण ऑडिटचा जो काय सब्जेक्ट आहे तो जनरल लँग्वेजवर लिहू शकणार नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला स्पेसिफिक लँग्वेजमध्ये हा ऑडिटचा जो काही सब्जेक्ट आहे तो मेन्शन अटेम्प्ट करणं आवश्यक आहे. हिअर विथ वन अनदर डेफिनेशन इज देअर, बट सेम थिंग इज देअर. वी वॉन्ट टू चेक दी financial facts and figure. We want to examine the financial record, and on that basis we may express our view that is true and fair view. Same thing is there. Then we want to refer some characteristic is there, systematic and scientific procedure is there. Then essential document are integral part of, means association of article of association, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन. हे जे काही कंपनीच्या फॉर्मेशनसाठी जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत किंवा इतर काही महत्त्वाची जी डॉक्युमेंट आहेत तो ऑडिटचा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे. त्यानंतर इट इज डन विथ हेल्प ऑफ व्हाउचर्स अँड डॉक्युमेंट्स. म्हणजे जे डॉक्युमेंट आपण ऑडिट कशाच्या बेसवर करतो, व्हाउचर. जे काही फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन झालेले असतात त्याचे काही व्हाउचर प्रिपेअर केले जातात. त्या व्हाउचरच्या बेसवर आपण ऑडिट करत असतो. मला आता टाइम कमी आहे, 4 टॉपिक आपल्याला कव्हर करायचे आहेत, त्यामुळे महत्त्वाचा जो काही पार्ट आहे त्याच्यावर मी फक्त हायलाईट करत राहील. त्यानंतर अंडरटेकन बाय independent by the person of the body. Analytical approach is there. As auditor, we want to develop our analytical skill. इट इज वन ऑफ द आर्ट्स अँड सायन्स. म्हणजे एक ऑडिटर आहे, आपण वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये ऑडिटसाठी जातो त्यावेळी आपल्याकडे कम्युनिकेशन स्किल असलं पाहिजे. आपण दुसऱ्याच्या व्यवसायाची माहिती घेतो त्यावेळी आपण कशा पद्धतीनं त्या आपला क्लायंट हँडल करायला पाहिजे ते एक कौशल्य आहे. वी कॅन से आर्ट. इट इज आर्ट. अँड सायन्स मीन्स whatever accounting standard is there, whatever auditing assurance standard is there, we want to all these things follow or implement during the audit work. That's why you can say that is arts and science. म्हणजे आपण आपल्या सब्जेक्टमधील एक्सपर्ट असतो, अकाउंटिंगमधील एक्सपर्ट आहे आपण. त्याचबरोबर आपल्याला सर्व गोष्टीचं नॉलेज आहे. त्याचबरोबर आपल्याला क्लायंट, आपला जो क्लायंट आहे त्या क्लायंटलाही हाताळता आलं पाहिजे, तशाची चांगल्या प्रकारे आपल्याला कम्युनिकेशन करता आलं पाहिजे. त्याच वेळी आपण चांगल्या प्रकारे ऑडिट कंडक्ट करू शकतो. व्हेरिफिकेशन ऑफ द रिझल्ट, compliances is there, and finally means what? Audit means what? Inspect is there. म्हणजे काय? इन्स्पेक्शन. आपण पाहणी म्हणतो, एक क्रिटिकली एखादी गोष्ट पाहणं. त्यानंतर कम्पेअर, चेक, रिव्ह्यू, स्क्रुटनी, या सर्व गोष्टी हे जे काही कीवर्ड आहेत ऑडिटचे, आणि त्या बेसिसवर
ऑडिटरकडे हे सर म्हणजे इन्स्पेक्शन करण्याची स्किल असायला पाहिजे किंवा त्याला इन्स्पेक्शन करता आलं पाहिजे, त्याला कंपॅरिझन करता आलं पाहिजे. ऑडिटर हा कम्पेअर करता आला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयर काही प्रॉफिट होत असेल, आता ह्या वर्षी काही प्रॉफिट कमी किंवा अधिक झाला असेल, तर लास्ट 2 इयरचं प्रॉफिट आपल्याला कम्पेअर करता आलं पाहिजे. काही फॅक्ट्स फिगर्स असतील त्या कम्पेअर करता आल्या पाहिजेत. त्यानंतर चेक रिगरसली वी वॉन्ट टू चेक ऑल इकॉनॉमिकल और फिनान्शियल ॲक्टिव्हिटी. वी वॉन्ट टू टेक रिव्ह्यू म्हणजे काही प्रिव्हियस इयरमध्ये काही अशा ॲक्टिव्हिटी झालेल्या असतील, फिनान्शियल ॲक्टिव्हिटी झालेल्या असतील, तर त्याचा आपल्याला रिव्ह्यू घेता आला पाहिजे. स्क्रुटनी करता आले पाहिजे म्हणजे रिगरसली वॉन्ट टू चेक each and every document, that is scrutiny. जे आपण इव्हॅल्युएशन म्हणतो किंवा क्रिटिकली एखादी गोष्ट तपासणे त्याला आपण स्क्रुटनी म्हणतो. तर त्या पद्धतीने जे डॉक्युमेंटची स्क्रुटनी करता आली पाहिजे. आणि जे काय आपले महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहेत, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन, तो जो काही बेस आहे त्या बेसच्या आधारे आपण ऑडिट वर्क आपण करता आलं पाहिजे. त्यानंतर स्कोप ऑफ द ऑडिट, वी शुड नो व्हॉट इज स्कोप ऑफ द ऑडिट, legal requirement, entity aspect, reliable information, proper communication is there, evaluation is there, test, comparison, judgment, work, evidence, and misstatement is there. And one thing is there, as an auditor, we want to express true and fair views. म्हणजे आपण फिनान्शियल स्टेटमेंट जे आहे ती तपासतो, व्हेरीफाय करतो, एक्झामाइन करतो आणि आपण जी आपली मतं आहेत ॲज अ ऑडिटर म्हणून आपल्याला आपली मतं हे एक्सप्रेस करता आली पाहिजे किंवा आपल्याला आपली ओपिनियन जी आहे ती आपण आपल्या स्टेक होल्डर्सच्या समोर मांडता आली पाहिजे. आता मिनिंग ऑफ ट्रू अँड फेअर व्ह्यू मीन्स व्हॉट? We should know what is true and fair view means what. The expression of true and fair view is an abstract idea of immense important and difficulties. म्हणजे थोडक्यात काय, जे काय आपण ऑडिट वर्क किंवा ऑडिट कंडक्ट करतो किंवा ऑडिट ॲक्टिव्हिटी जी करतो त्याच्यात थोडक्यात समराईज नेचरमध्ये किंवा आपण म्हणतो ना सारांशपणे आपण त्या झालेल्या ॲक्टिव्हिटीबद्दल किंवा जे काही फिनान्शियल इयरमध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटी झालेल्या आहेत त्याच्यावर थोडक्यात आपला अभिप्राय आपण देत असतो. त्याला आपण अब्स्ट्रॅक्ट म्हणतो. इट इज अन प्रिन्सिपल दॅट इज यूज गाईडलाईन्स रेंजिंग फ्रॉम द ऑडिटिंग अँड फिनान्शियल अकाउंटिंग. म्हणजे आणि जे काय आपण ट्रू अँड फेअर व्ह्यू जे एक्सप्रेस करतो ते कोणत्या आधारावर करतो, तर त्याच्यासाठी अकाउंटिंगचे काही स्टँडर्ड आहेत, त्याचबरोबर ऑडिटिंगचे स्टँडर्ड जे काही गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्या बेसवर आपण आपले जे काही ट्रू अँड फेअर व्ह्यू जे आहेत किंवा आपली ओपिनियन आहेत किंवा आपलं जी मतं आहेत ती आपण एक्सप्रेस करत असतो. ट्रू अँड फेअर व्ह्यू इज नॉट गॅरंटी बट अन ओपिनियन. म्हणजे आपण ज्या काही तथ्य झालेले आहेत त्याच्यावर आपण अशी गॅरंटी देऊ शकत नाही की हा व्यवहार किंवा ती जी काही ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत तर त्याच्यावर आपली ओपिनियन ॲज अ थर्ड पार्टी ओपिनियन आपण देत असतो की हे जे काही झालेलं आहे ते अकाउंटिंग स्टँडर्ड 2 किंवा 4 किंवा इतर काही जी अकाउंटिंग स्टँडर्डच्या गाईडलाईन्सनुसार झालेले नाहीत. तर ॲज अ accountant you have to or you should maintain your accounting as per accounting standard so and so etc. म्हणजे आपण जस्ट ओपिनियन देऊ शकतो ऑडिटर, तर आपण आपली मतं दुसऱ्यावर लादू शकत नाही ॲज अ ऑडिटर. शेवटी जी ऑडिटिंग जे आहे ते ऑथॉरिटी ऑल ट्रान्झॅक्शन ऑफिशियल अँड अबोव बोर्ड ॲक्युरेसी त्याच्यातली फाइंड आउट करणं हे आपलं महत्त्वाचं काम आहे. त्यानंतर कम्प्लीट देर शुड बी नो मिसिंग डॉकेस्ट इन दी अकाउंटिंग सिस्टम. म्हणजे जी काय अकाउंटिंग प्रोसिजर झालेले आहेत किंवा आपण जे अकाउंटिंग पिरियड असतो त्यामधील सर्व ट्रान्झॅक्शन ही कम्प्लीट ट्रान्झॅक्शन किंवा असणं आवश्यक आहे. आणि त्या संबंधी आपण एक्झामिनेशन वगैरे कंडक्ट करणे किंवा एक्झामाइन करणे ती सर्व फिनान्शियल तेच मारू रेकॉर्ड लागले ओपन होईना झालंय.
Okay. Next thing is their objective of auditing. आता ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंग मध्ये we may classify primary objective, secondary objective, and other objective is there. Sapna Phatak, please keep your mic. Sapna Phatak, please mute your mic. Okay. In primary objective, verification is there. Then balance sheet shows the true and fair state. Profit and loss account shows the true and fair state. Then the secondary objective is there, detection, prevention of error, and detection and prevention of frauds. Other objective is there, moral check, compliances is there, and they create trust. You may refer this objective. Error of omission is there. Transaction is to be left out, register partially. Entry one transaction म्हणजे आपण एका बुक मध्ये पार्शली एंट्री रेकॉर्ड करतो. म्हणजे आपण डबल एंट्री सिस्टम जी आहे त्यामध्ये एका बुक मध्ये रेकॉर्ड करतो दुसऱ्या. एरर ऑफ कमिशन म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने आपण अमाऊंट रेकॉर्ड करतो. क्लेरिकल एरर तिथं आहेत. म्हणजे क्लेरिकलच्या दृष्टीने काही एरर्स झालेले असतात. जस्ट वेट. Okay. Principle of errors is there. There's fundamental principle of accountancy and auditing is there. Then compensating errors is there. Two errors together which will be result trial balance sheet. म्हणजे आपण काही जे एरर्स आहेत ते सायमल्टेनियसली आपण काही अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करतो. त्यामुळे ट्रायल बॅलन्स टॅली करण्यामध्येही काही अडचणी येऊ शकतात. तर अशा पद्धतीचे काही एरर्स, मिसअप्रोप्रिएशन कॅश आणि गुड्स म्हणजे काही एम्प्लॉईकडून कॅशच्या स्वरूपात किंवा इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटच्या मध्ये काही मिसअप्रोप्रिएशन किंवा काही क्लेरिकली काही चुका होत असतात. त्याचबरोबर मॅनिप्युलेशन, आणि हे जे मॅनिप्युलेशन जे आहे ते इंटेन्शनली ते केले जातं. म्हणजे जाणीवपूर्वक ज्या काही गोष्टी केल्या जातात त्याला आपण फ्रॉड म्हणतो. व्हॉट इज मीन बाय एरर्स अँड फ्रॉड्स? जे एरर्स असतात ते आपण म्हणजे चुकून झालेले असतात, आणि फ्रॉड जे आहेत ते इंटेन्शनली केलेले असतात किंवा ते जाणीवपूर्वक केलेले असतात. त्याला आपण फ्रॉड्स असं म्हणतो. आणि शोविंग मोर प्रॉफिट, शोविंग लेस प्रॉफिट बाय टॉप मॅनेजमेंट. Then this is one of the important part in your syllabus, principle of auditing. As per auditing assurance standard 1, you have to prepare this principle of auditing standard. आणि हा माझ्या मते 16 मार्काला 100% हा प्रश्न येतोच, प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग. आणि ह्या वेळेला जर आपली थेरॉटिकल एक्झाम झाली तर 100% हा प्रश्न असणार आहे, प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग. त्यामुळे तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी हा प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग हा जो काय कंटेंट आहे किंवा हा जो काय पार्ट आहे तो व्यवस्थितरित्या रेफर करावा. अकाउंटेबिलिटी, then integrity is there. Integrity helps to insulate auditor from the matter of the conflict interest and elevate their objective. Means what? Whatever business activity is there, we want to integrate with our objective of our business. Objectivity and independence. ऑडिटर हा इंडिपेंडेंटली ऑडिट वर्क त्यांनी कंडक्ट करणं आवश्यक आहे. कारण त्याच्यावर ऑडिटरवर कोणत्याही प्रकारचं इन्फ्लुएन्स असणं किंवा आपण म्हणतो ना त्यांच्यावर कोणता दबाव असता कामा नाही. त्यानंतर कॉम्पिटन्स म्हणजे काय? ऑडिटर हा त्याच्याकडे जी काही स्किल आहेत किंवा प्रोफेशनल स्किल किंवा नॉलेज आहेत ते असणं आवश्यक आहे. म्हणजे ॲज अ ऑडिटर वी मे एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग. Simultaneously, we have some skill, that is competency. Then judgment is there. Judgmental skill should
developed by the auditor. Clear communication, association is there, provide value. Some advantages and disadvantages is there. Then advantages of auditing here I have point out some advantages of auditing. There are some limitation of auditing. Independence of auditor. This is one part in your syllabus, that is as a auditor म्हणजे आपण अनबायस किंवा ज्यावेळी ऑडिट वर्क कंडक्ट करतो त्यावेळी अनबायस असायला पाहिजे किंवा बायस आपण नसायला पाहिजेत. म्हणजे जे काही ऍक्टिव्हिटी किंवा ऑडिटचं काम करतो ते आपण पार्शली म्हणजे आपल्यावर कोणाचाही दबाव नाही, आपण कोणाच्याही सांगण्यानुसार कोणतेही काम करत नाही. त्यामुळे ॲज अ थर्ड पार्टी किंवा बॅलन्स्ड राहून आणि आपण पार्शली ते काम करणं अपेक्षित असतं किंवा त्याच्यावर आपल्यावर कोणाचा इन्फ्लुएन्स म्हणजे आपण कोणाच्या प्रभावाखाली आपण ऑडिटरचं काम करता कामा नये. आणि हॉनेस्टी, त्याच्यासाठी हॉनेस्टी महत्त्वाची आहे. आणि थ्रू with honesty we want to conduct audit work and just we want to express our view that is true and fair. That is auditor independence. Then difference between accounting and auditing. We want to refer what is mean by accounting and auditing. It is process of recording, classifying and summarizing the business transaction to monetary terms. And auditing means what? It is process of review of account, establish their reliability and the statement therefrom. Scope is there, objective, we may know. Qualification means auditor qualification as per Institute of Chartered Account of India. We want to acquire qualification as chartered accountant, that is CA. And as a CA, we want to complete our we may work as an auditor. Then expertise, we may expert in our field, that is accountancy. Nature of employment is there, remuneration is there. Auditing, difference between auditing and investigation. In your sim, there is check your progress. Okay. This is your first unit. You have to refer your first unit rigorously. Okay, if in first unit, right now we are discuss unit number 1. If you have any query, any doubt, any question, you may ask. Otherwise, maybe go ahead for discussion of unit number 2. हा बोला. 16 मार्कासाठी लेंथ किती असायला पाहिजे आन्सरची कमीत कमी? साधारणतः म्हणजे माझा एक्सपिरियन्स, आपण जी काय आन्सर लिहित असतो ती प्रॉपर प्रेझेंटेशन करणं आवश्यक आहे. आता प्रॉपर प्रेझेंटेशन म्हणजे काय? पहिल्यांदा व्यवस्थितरित्या क्वेश्चन आपण रीड करणं आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज मीन बाय ऑडिटिंग अँड एक्सप्लेन ऑर ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग, असा जर प्रश्न असेल तर त्याचा आन्सर आपण लिहिताना सुरुवात पहिल्यांदा काय करायचं, थोडक्यात आपण त्याचा ओव्हरव्ह्यू द्यायचा. ओव्हरव्ह्यू म्हणजे काय? आपण ह्या प्रश्नामध्ये खाली जाऊन शिक्का घ्या, शिक्का. जरा लेक्चर चालू आहे, 1-2 मिनिट. ओके, 1-2 मिनिटात मी आपल्याशी बोलतो. ओके, तर मला जे अपेक्षित आहे असं, तुम्ही आपण आन्सर शॉर्टमध्ये लिहा.
परंतु त्याचं प्रेझेंटेशन आहे ते प्रॉपर आणि परफेक्ट करणं अपेक्षित आहे. फॉर एक्झाम्पल, सर्वांना पीपीटी शेअर होते? येस सर. Yes, sir. ओके. आता आपण मी आता एक क्वेश्चन आपल्याला सांगितलंय, व्हॉट इज मीन बाय ऑडिट अँड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिट. असं ज्यावेळी आपण क्वेश्चन अटेम्प्ट करणार आहोत त्यावेळी आपल्याला जास्त अभ्यासाची आवश्यकता नाही. आपण तो प्रश्न समजून घेणे महत्त्वाचं आहे. आणि जनरली सारखीच स्टेटमेंट ऑडिटिंगमध्ये येतात. म्हणजे काय? ऑडिटिंग मीन्स एक्झामाइन, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ फिनान्शियल रिपोर्ट अँड एक्सप्रेस ट्रू अँड फेअर व्ह्यू. या एका स्टेटमेंटवर आपण ऑडिटिंगचा विषय कव्हर करू शकतो किंवा ऑडिटिंग संबंधी जे काही प्रश्न असेल तो लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, as auditing means examine and investigate financial record and express true and fair view. ओके. आता ह्याच्यातले जे वर्ड आहेत कीवर्ड घ्यायचे, टू चेक, टू एक्झामाइन, टू इन्स्पेक्ट, टू स्क्रुटनाइज, टू असेस, हे वर्ड जे आहेत ना ते घ्यायचे, त्याच्यावर असं आन्सर अटेम्प्ट करायचं. आणि ह्याच्यासाठी मी जे सुरुवातीला सांगितलं त्या पद्धतीने क्वेश्चन नीट वाचल्यानंतर पहिल्यांदा मीनिंग, डेफिनेशन आणि ते सगळं हा. वेगवेगळं लिहून आणि मग पॉइंट्स लिहायचे ना. हा, दोन त्याच्यामध्ये question नाही, पाहिजे. सुरुवात अशी करायची, पहिल्यांदा तुम्ही लिहायचं तो क्वेश्चन नंबर किती आहे तो लिहायचा. क्वेश्चन नंबर 1 तुम्ही लगेच लिहायचं 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 मिनिंग अँड डेफिनेशन, 1.3 आता 1.3 काय लिहिणार? प्रिन्सिपल विचारलेलं आहे, प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग, आणि शेवटी 1.4 कन्क्लुजन. हे फक्त लिहायचं तिथं, त्याच्यामध्ये मॅटर काही लिहायचं नाही. आणि हे चारही कंटेंट लिहिल्यानंतर तुम्ही लिहायला सुरुवात करायची. 1.1 इंट्रोडक्शन. आता इंट्रोडक्शन मध्ये काय लिहायचं? ऑडिटिंगचं काय महत्व आहे, म्हणजे ॲज अ फॉर द डेव्हलप एनी बिझनेस. आवाज येत नाही. फॉर द डेव्हलपिंग, आवाज येतो आता? येतोय सर आवाज. फॉर द डेव्हलप एनी बिझनेस ऑर्गनायझेशन, ऑडिट इज इसेन्शियल पार्ट ऑफ. सर आवाज काहीच येत नाही आहे. तुम्ही रेंज मध्ये या मित्रा, सर्वांना आवाज येतोय, तुम्हाला येत नाही. ओके. तर आपण इंट्रोडक्शन करत असताना त्या ऑडिट म्हणजे बिझनेस ऑर्गनायझेशन किंवा बिझनेसच्या दृष्टीने काय महत्वाचं आहे ऑडिटिंग ते लिहायचं. त्यानंतर जे काय मिनिंग असेल किंवा ते आपल्याला ऑडिट म्हणजे काय समजतं ते आपल्या शब्दामध्ये आपण लिहू शकता. आणि त्यानंतर ऑडिट संबंधी आपण लिहायचं असेल त्यावेळी अशा पद्धतीचा काही एखादा डायग्राम आणि त्यानंतर कीवर्ड आपण दाखवायचे. आणि त्या माध्यमातून जर आपण डायग्रॅमॅटिकली जर प्रेझेंटेशन केलं तर एक्झामिनर असतो त्याच्या लक्षात येते की बाबा यांना आता ऑडिट हा सब्जेक्ट किंवा क्वेश्चन जो आहे त्या संबंधित समजलेला आहे. त्यानंतर मिनिंग जे आहे मिनिंग आपण लिहू शकतो, व्हॉट इज मीन बाय ऑडिटिंग. आणि शेवटी आपण प्रिन्सिपलचा विषय घेतला होता. आता हे झालं, इंट्रोडक्शन केलं आपण, डेफिनेशन, मिनिंग लिहिलं. साधारणतः इंट्रोडक्शन आहे ते किमान एक पेजेस म्हणजे जे आपलं जे फर्स्ट 1 पेज आहे ते करावं. त्यानंतर मिनिंग सेकंड पेजला घ्यावं, मिनिंग अँड डेफिनेशन. त्यानंतर त्या मिनिंग डेफिनेशन मधून आपल्याला काय समजलं ते पॉइंट आउट करायचं. म्हणजे ऑडिटिंग मीन्स व्हॉट. आता एक डेफिनेशन लिहिली, फ्रॉम द अबोव डेफिनेशन we may it is understood that auditing means point 1, it is examination of financial record, it is fact finding activity, it is reconcile all financial record. असे जे काही पॉइंट आउट आत्ताच आपल्या डिस्कशन मधून आलेले ते सर्व लिहायचे. आणि अँड फायनली ऑडिटिंग मीन्स auditor examine all financial record and finally express their true and fair view. इथे तुम्हाला जो इंट्रोडक्शन आणि मिनिंग डेफिनेशनचा पार्ट कव्हर होतो. त्यानंतर आपल्याला लिहायचं आहे प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग. आणि ज्यावेळी प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग आपण ज्यावेळी म्हणतो ना त्यावेळी हे असे जनरल स्टुडंट काय लिहितात असे .1 .2 असे लिहितात. हे ठीक आहे, परंतु ह्याच्यासाठी एखादा डायग्राम जर आपण शो केला आणि ते जर आपण इंडिकेट केले म्हणजे मध्ये लिहिलं प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग आणि त्याच्यानंतर असे ॲरो दाखवून आपण जर हे प्रेझेंट केलं तर ते दिसायला पण चांगलं दिसतं.
आणि तो डायग्राम प्रेझेंट झाल्यानंतर खाली लिहायचं the principle of auditing we may present with help of following flow chart. असं म्हणायचं, तो फ्लो चार्ट काढायचा आणि त्याच्यानंतर पॉइंट 1 पॉइंट 2 जे आहे ते तुम्ही ब्रीफ मध्ये एक्सप्लेन करत जा आणि शेवटी फायनली तुम्ही कन्क्लूड करू शकता. असं म्हणजे आपल्या 16 मार्काच्या प्रश्नामध्ये किती कंटेंट असले पाहिजे? इंट्रोडक्शन, त्यानंतर मिनिंग अँड डेफिनेशन, त्यानंतर कोर कंटेंट ऑफ कोर कंटेंट ऑफ क्वेश्चन, म्हणजे कोर आपल्याला महत्वाचं काय लिहायचं आहे तो पार्ट त्या क्वेश्चनचा. अँड फायनली वी हॅव टू कन्क्लूड दॅट क्वेश्चन. आता कन्क्लुजन कसं लिहायचं? तर कन्क्लुजन फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज अंडरस्टूड दॅट, म्हणजे आपल्याला काय समजलं, इट इज क्लिअर दॅट, असे शब्द घ्यायचे. कारण आपल्या कोल्हापूरमधल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे इंग्लिश लिहितानाचे प्रॉब्लेम येतात, किंवा आपण इंग्लिशमध्ये आपल्याला माहिती असतं ऑडिटिंग म्हणजे काय, परंतु ज्यावेळी इंग्लिशमध्ये लिहायला जातो त्यावेळी आपल्याला व्होकॅब्युलरी नसल्यामुळे आपण प्रॉपर तो प्रश्न अटेम्प्ट करू शकत नाही. मग आपण मदत कशाची घ्यायची? डायग्रामची घ्यायची. वी मे प्रेझेंट आवर क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम फ्लो चार्ट इन दिस वे. आणि हे जो काही प्रश्न आहे तो साधारणतः आपण पाठपोट 4 पेजेस लिहिणं अपेक्षित आहे, म्हणजे 2 पेजेस. 2 पेजेस म्हणजे पाठपोट 2 पेजेस. असं जर आपण किमान लिहिलं आणि चांगले पूर्ण ते पॉइंट कव्हर झाले ना तर आपल्याला चांगले मार्क्स मिळू शकतात. फक्त आपण जे प्रेझेंटेशन आहे ते चांगल्या पद्धतीने करावं. आणि जरी येत नसेल आपल्याला त्या संबंधीची आपली प्रिपरेशन, आता आपल्याला वेळ आहे, आपण चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर करा. आणि जर आपल्याला वेळ असेल आणि हा विषय जर चांगल्या पद्धतीने अभ्यासला तर डेफिनेटली वी मे एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट. आणि ज्यावेळी आपण नोकरीसाठी कुठेही जातो त्यावेळी आपला कॉन्फिडन्स बिल्डअप होतो. ते कन्क्लुजन मध्ये जर क्वेश्चन आला समजा प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, तर कन्क्लुजन काय असणार आहे? प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग. आता प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंगचं कन्क्लुजन लिहिताना आपण असं लिहू शकतो, फ्रॉम दी अबोव डिस्कशन इट इज अंडरस्टूड दॅट ऑडिटिंग मीन्स एक्झामाइन ऑल ऑफ फिनान्शियल रेकॉर्ड अँड फिनान्शियल फॅक्ट्स अँड फिगर. अँड फायनली ॲज ऑडिटर वी मे एक्सप्रेस अवर ट्रू अँड फेअर व्ह्यू. ओके, एक स्टेटमेंट झालं. त्यानंतर प्रिन्सिपल, ॲज अ ऑडिटर we want to follow some guidelines, that is principle of auditing, that is integrity, confidentiality, skill and competency. असे ते पॉइंट आउट करा. म्हणजे काय, तिथे डिटेलमध्ये लिहायची गरज नाही, जे प्रिन्सिपल आहे. अँड वेन वी फॉलो दिस प्रिन्सिपल डेफिनेटली वी मे कंडक्ट ऑडिट इन स्मूथ मॅनर. संपला इथे विषय. शेवटी प्रिन्सिपलची गरज काय? व्हॉट इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग? फॉर द कंडक्टिंग all audit activity in smooth manner and effective manner. And for this purpose we want to follow the principle of auditing, which helps to we may effectively or helps to we may express our true and fair view. जर आपण हे सर्व गाईडलाईन्स प्रिन्सिपल चांगल्या पद्धतीने फॉलो केले तर आपण चांगल्या पद्धतीने आपण ओपिनियन, आपले रिपोर्ट चांगल्या पद्धतीने आपला प्रिपेअर होणार. ओके. आणि याच्यासाठी हे बघा, आता आपण डिस्टन्सचे विद्यार्थी आहोत, आपल्याला 1-2 तासामध्ये हा विषय कव्हर करणं इतकं सोपं नाही. परंतु ज्यावेळी तुम्ही सेल्फ स्टडी करता त्यावेळी लाईन टू लाईन तुमचे आपल्याला जे काही सिम मटेरियल मिळालेलं आहे त्याचा अभ्यास करावा. काही आता मानसिकता असते की डायरेक्ट एक्झामला जाऊन किंवा एक्झामच्या अगोदर अभ्यास करा. असे विद्यार्थी करिअर करू शकत नाहीत. जर जे विद्यार्थ्यांना करिअर चांगल्या पद्धतीने करायचं आहे त्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही. Suppose we want to develop professionally and we want to expert in our subject, we want to do rigorously study of our subject. Otherwise म्हणजे जर आपण सब्जेक्टचा अभ्यास करणार नाही तर आपल्याला कॉन्फिडन्स आपला डेव्हलप होणार नाही
आणि आपल्या जे काही सेक्टर आहे किंवा आपण ज्या कॉमर्स मॅनेजमेंट मधून करिअर करू शकतो तिथे आपण इतरांच्या पेक्षा मागे आहे. गेले की जाय टेम्पोत नालते खाडे प्रतीक्षा हे असं आहे बघा, आपलं कोल्हापूर म्हणजे हे असं की त्यांना बाबा लेक्चर अटेंड केलेलं आहे, स्पीकर म्यूट करायचा याचा काही सेन्स, आणि आपण मास्टर ऑफ कॉमर्स स्वतःला संबंध. सेकंड टॉपिक डिस्कस करणार आहात ना, डिव्हिडंड अँड डिव्हिजिबल. Yes, yes, definitely we want to discuss on second Okay. topic, Start करा. dividend and divisible. Okay. Next topic is their dividend and divisible profit. सर्वांनी अटेंडन्स भरणं आवश्यक आहे. अटेंडन्सची लिंक आपल्या चॅटबॉक्स मध्ये सेंड केलेली आहे. Okay. Second unit is their dividend and divisible profit. आपल्याकडे आता वेळ कमी आहे कारण 12:30ला दुसरं लेक्चर चालू होणार आहे. आता काय करतो मी, राहिलेल्या वेळात फक्त जो काय सीम आपलं जे आहे ऑडिटिंगचं त्या संबंधी डिस्कशन करतो मी, आणि नेक्स्ट लेक्चरला मी 3 युनिट कव्हर करायचा प्रयत्न करतो. आपलं जे सीम आहे, काहींना बुक्स मिळाले असतील आणि काहींना मिळायचे असतील. आता या आठवड्यामध्ये आपली बुक्स प्रिंट होतील, नेक्स्ट वीकमध्ये आपल्याला मिळतील. त्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने इंडेक्स दिलेले आहे, त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह, इंट्रोडक्शन आणि व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन केलेले आहेत प्रत्येक कंटेंट. हे तुम्ही लाईन टू लाईन रीड करावे. त्यानंतर चेक युअर प्रोग्रेस दिलेले आहे, चेक युअर प्रोग्रेस. तर विद्यार्थ्यांनी चेक युअर प्रोग्रेस रेफर करणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर बेसिक प्रिन्सिपल गव्हर्निंग ऑफ ऑडिटिंग, सर्व तुम्हाला ऑडिटिंगचे प्रिन्सिपल, म्हणजे आपल्याला ह्या सीम मटेरियल व्यतिरिक्त दुसरं काही करायची आवश्यकता नाही. डिफरन्स बिटवीन ऑडिट अँड इन्व्हेस्टिगेशन, चेक युअर प्रोग्रेस 3 आणि त्याचे आन्सर. त्यानंतर शेवटी कन्क्लूड केलेला आहे टॉपिक. काही कीवर्ड आहेत. आता ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रॉपर इंग्लिश नाही आहे त्या विद्यार्थ्यांनी किमान कीवर्ड हे चांगल्या पद्धतीने रेफर करावेत. त्यानंतर आन्सर दिले आहेत, जे चेक युअर प्रोग्रेस दिलेले आहेत त्याचे आन्सर्स दिलेले आहेत. त्यानंतर काही महत्वाचे प्रश्न दिलेले आहेत एक्सरसाइज मध्ये. योगेश थोरवत, वैष्णवी देसाई, प्लीज म्यूट युअर साऊंड. रेफरन्स बुक इज देअर. ओके, अशा पद्धतीने आहेत. ज्यावेळी आपल्याला सीम मटेरियल मिळेल त्यावेळी आपण ते चांगल्या पद्धतीने रेफर करावेत. आणि काही डाऊट असतील तर आपण एखादा म्हणजे अजून एखादा सेशन एक्स्ट्रा घेऊ, 4 युनिट कव्हर करू. ओके, राईट नाउ वी वॉन्ट टू स्टॉप हिअर. If you have any question or regarding auditing and other, म्हणजे काही डाऊट शंका असतील अजून आपल्या मनात तर आपण आता विचारू शकता 1-2 मिनिटांमध्ये. अदरवाईज आपण इथे थांबू नेक्स्ट सेशनला. नेक्स्ट सेशन ॲडव्हान्स अकाउंटन्सीचा होणार आहे, ॲडव्हान्स अकाउंटन्सी पेपर 1. सर ऍक्च्युली आपल्याला जर याचे आधीचे पेपर युनिव्हर्सिटीचे पेपर भेटले तर बरं होतील, ग्रुपला पाठवले तर. मला कोणीतरी पाठवतो असं बोलले होते, कारण आता अवेलेबल होत नाहीत आणि माझ्याकडे आता तेवढा वेळ नाही की ते क्वेश्चन पेपर शोधून घ्या, कारण ओके सर. सिलेबस बदललेला आहे. मला जर अवेलेबल झाले तर मी डेफिनेटली आय विल सेंड थ्रू व्हॉट्सअप. ओके ओके सर, नो प्रॉब्लेम. आणि आपण काही कॉलेजचे जे आहेत
म्हणजे काही कॉलेजमधून जर तुमच्या काही ओळखीचे कॉमर्स मॅनेजमेंटचे टीचर असतील, त्यांच्याकडून काही जर जुने असतील आणि माझ्या माहितीप्रमाणे याच्यामधले काही कंटेंट बदललेले आहेत ऑडिटिंगमध्ये. म्हणजे तुम्ही पाहत असाल बीकॉमला जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट आहे त्याच्यामधील युनिट नंबर 1 सारखा आहे, परंतु डिव्हिडंड अँड डिव्हिजिबल प्रॉफिट हा बीकॉमला नाही आहे. म्हणजे पूर्वी आपल्या सब्जेक्टमध्ये जो ऑडिटिंगचा एमकॉमला सब्जेक्ट होता त्यामध्ये पण डिव्हिडंड अँड डिव्हिजिबल प्रॉफिट हा काही युनिट नव्हता. त्यामुळे सिलेबस बदललेला आहे. त्यामुळे तुम्ही जरी जुने क्वेश्चन पेपर घेतले तर यामध्ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन मिळतील असं सांगता येणार नाही. त्या पण जरासं बारीक आहे. लय मोठी ह्याच्यापेक्षा पण जरा बारीक साईज आहे. मॅडम तुम्ही जॉईन कोण आहेत? मॅडम ऑनलाईन जॉईन आहेत, त्यामुळे बोलताना वगैरे काळजी घ्या, कारण जवळपास आवड एक असते 250 विद्यार्थी जॉईन झाले, ते आवड 250-500 होती. विद्यार्थी. काढायला मला असंच म्हणतो. सर ऑनलाईन फॉर्म ओपन होत नाहीये. कोणता? अटेंडन्सचा का? होय, किती जणांना? सर्वांनाच ओपन होत नाही? मला लिंक चालेल नाही सर, होतोय ओपन. होतंय सर ओपन, सबमिट सुद्धा झाला आहे व्यवस्थित. ओके, होत आहे ओपन. मी लिंक पुन्हा एकदा चालेल. तुम्हाला अरे लिंक पाठवलेली आहे, मी अजून एकदा पाठवतो. सर आम्ही लेफ्ट होऊ का? आता 12:30चा जो सेशन आहे त्या सेशनला जॉईन झाला तरी चालते मित्र. ओके, थँक्यू सर. ओके. आणि तुम्हाला सेशन कसं ओके सर. ओके, काही तुमचं सजेशन असतील तर मला नेक्स्ट सेशनला सांगितलं तरी चालते. म्हणजे हा आपण सर, ऑनलाईन साडेबाराची सेशन लिंक वेगळी येणार की याच लिंकवरती जॉईन व्हावं लागेल सर? हो हो, ह्याच लिंकवरती जॉईन. आणि सर्वांना एक रिक्वेस्ट, तुम्हाला जर काही अडचणी असतील म्हणजे एमकॉम संबंधी, तुम्ही मला सांगितलं तरी काही अडचण येणार नाही. फक्त मिन टाइम काहीतरी बोलू नका. ज्यावेळी मी तुम्हाला विचारतो की काही तुमच्या अडचणी शंका असतील तर मला सांगा. त्यावेळी निश्चित आपल्या शंकांचं अडचणींचं स्वागत आहे की त्या म्हणजे वरिष्ठांच्यापर्यंत पोहोचवणं, की बाबा आज विद्यार्थ्यांना असं अडचणी आहेत, वेळेत बुक मिळाली नाही, ह्या मी त्यांच्यापर्यंत निरोप देऊ शकतो किंवा मेसेज पोहोचवू शकतो. हा बोला. हा, मी विद्या चणके हा बोला विद्या मॅडम. हा, मी अकाउंटन्सी ऍडव्हान्स कॉस्टिंग, मग त्याच्याबद्दल तुला इन्फॉर्मेशन मिळाली. मी ऍडव्हान्स कॉस्टिंग घेतलेला. हॅलो. हा, हॅलो. मग मॅडम काय आहे, आपण कॉस्टिंगची बुक्स काही प्रिपेअर केलेली नाही आहेत, त्यामुळे तुम्हाला सेल्फ स्टडी करावी लागेल. तुम्हाला काही जर मदत हवी असेल त्या युनिटच्या संबंधीने तर मी तुम्हाला ॲडिशनल मटेरियल देऊ शकतो, कारण मी ऑलरेडी एक 3-4 वर्ष कॉस्टिंग हा सब्जेक्ट शिकवलेला असल्यामुळे माझ्याकडे जे काही मटेरियल आहे तर तुम्हाला देऊ शकतो. तुम्ही प्रॉपर जत्राट म्हणजे जत्राट. कोल्हापूर, सातारा, सांगली. पाणी. ओके, मला तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करा. माझ्याकडे त्या युनिटच्या संबंधीने काही जर स्टडी मटेरियल असलं तर मी सेंड करेन. ओके सर, थँक्यू. Okay, you may leave now and sharply join 12:30 p.m. Okay, thank you all of you.